بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Biz ötken sabakta Kitabul Buyu Soda kitabını başlaganбыз. Anan sizlerge kıskaça sodanın tarifi, soda деген ne, sodanın kayсы türleri jayız, kayсы nesili tovar bolot, bolboyt. Şular boyunca kıskaça malumat bergenбиз. Sebebi sodada negizgi nerse mubadalatul mal bil mal deyip, oşol tovarды tovarga almaштырыш керек болот. Kayсы nesiler tovarga kiret, kayсы nesiler kirбейт, аны biz ötken sabakta aytkanбыз. Bugünkü sabak inşallah oşon ulandısı mubadalatul mal bil mal bit taraz деген jeri var. Eki taraf razı bolup almaштырыш керек. Tovarды tovarga almaштырганда эки тараптын разылыгы şart. Bul razılık lisihhatul bay. Baydın durus boluş üçün, sahih boluş üçün şart. Baydın en'iqadul bay, baydın baylanış üçün şart emes. Kebir şartlar bolot, al baydın baylanış üçün şart. Al şartlar, rükündör, negizler bolsa soda bolboyt. Kebir nesiler bolot, bay bolot, birok al bolgan sebepti, şart toora emes bolup kalgan sebepti, al şart fasit bolot, josen bay fasit bolot. Oşon üçün bugünkü sabagыбыз razıçılığı iki taraftın, yani satıcının, satып alуучунун razılığı şart. Bul lisihhatil bay, baydın sodanın durus boluş üçün şartların birösü. Egerde bayagınday razı bolbостон berip salsa, tartıp alsa zorduk menen anda soda bolbой kalat. Soda bolbой kalat. Oşon üçün sodada birödün mülkünü satıp alıp atkanda сөзсүз түрдө oşo satуучунун жана алуучунун nesi razılığı şart. Kuda kalasa bugün inşallah biz sabakta oşol iki taraftın razılığı boyunca okuyubuz inşallah. Egerde bir adam aytsa, ben saga mano үйүңдү maga sat. Satpasaң men seni öldüröm dese, korkutsa, ürkütse, же bir tartıp alууга коркунучу болсо, ушинтип эптеп tartıp алган болсо, бул шарият боюнча бул соданы сода сахих дебейт. Бай фасид деп айтылат. Себеби разылык табылган жок. Разылык табылган жок. Себеби тиги адам, сатуучу адам не кылды? Коркконунан сатып берди. Тигинин жамандыгынан сактаныш үчүн сатып берди. Бул сода эмес. Oşon üçün bayda eң birinci nerse, eski atıgan nerse, iki taraftın nerse razı boluşluğu şart. Tiginin korkunuçundan, korku ürküp satı bergen bolsa, anda al şart табылбаган себепти bay bolboy kalat. Jana bizde köp кездешүүчү маселе мынау mal bazarlarda. Mal bazarlarda satуучуга келет дагы, эки адам, үч адам колун кармап, колун кысып, kolunu silkip majbur satıp alat. Kede. İşara satуучу kolu orugandan beri beredi. Aytat akırında, men kolum orup ketip çıdabay beri saldım deydi. Özü bергenge razı emes elem deydi. Bul arzan alıp aldı deydi. Tigi maktanat, men аны arzan aldım dep. Hakikatte al ne kıldı? Aga zulüm kıldı. Anın kolunu orutup, anı satıp aldı. Bul dağın razıçılık jok bayga kirip kalat. Bay boluş üçün anın kolunu, butunu kısıştın, basını kısıştın keregi jok. Daylı süйлөшүп деле байкаса боло берет. Şunçaga ber, şunçaga alam dep. Anan onu kalın karmap alıp, kattık silkip, je kısıp, anan kolu orugandan egerde soda kılıp berse, al soda bolboy kalat. Sebebi satуучунун razıçılığı jok. Satуучунун razıçılığı jok bolsa, soda bolboyt. Oşon üçün mындай baylardan sodanı alыс boluş gerek. Barıp ayt, kolunu karmabay эле ayt, süйлөш. Kançaga beresinde, aytkan bana berse, razı bolsa al. Razı bolsa sen аны kıynaba. Anın moyundan barıp kıçaktap, moyunu kısıp, belini kısıp, kolunu kısıp, majburlap alganga bolboyt. Bul dagı najayız sodalarga kelet. Sodanın negizgi tartibi iki taraftan razı boluşluğu şart. Demek majburlap soda kılgan bolsa soda ne bolot? Makruh bolot. Majburlagan soda makruh bolot. Dagı bir süret tamasha retinde soda bolot. Kede tamasha retinde soda kılat, hakikatte soda bolboyt al. Biri aytat, seni mına buyuңду men alıp atam dep, elin asıga çıkıp aytabız deydi.
ушул бакты, ушул машинаны, үйдү, буюмду мен аламын деп не кылат? Экөө соода кылышат. Элдин асыга чыгып соода кылат, акыйкатта соода болбойт. Бул жерде дагы ыраазычылыгы жок. Ыраазычылыгы жок, соода болуп атат. Бул жерде дагы бай болбойт. Бай болуп эсептелбейт. Түшүнүңөрбү? Себеби ал не болду? Алардын акыйкатта максаты соода кылуу эмес. Ал максаты элдин астында гана элди алдап коюу. Элдин көзүнчө эле биз бул сатып алды деп атат, тамаша иретинде болуп атат, акыйкатта соода болгон жок. Бирок тамаша иретинде соода болгондо бир маселени унутпаш керек. Ал маселе башында эгер соодагер менен сатуучу менен алуучу экөө сүйлөшүп алып туруп, ушундай кылабыз, акыйкатта мен сатпайм буюмду деп келишим кылып алып, анан элдин көзүнө айткан болсо, көзүнчө тамаша кылып, анда соода болбойт. Бирок элдин көзүнчө айтпастан чыгып алып туруп, соода кылгандан кийин эми тамаша деп айтса ал болбойт, соода болуп калат. Ошон үчүн тамаша иретинде айтылган маселелерде биринчи эгерде экөө келишип алган болсо, биз элдин көзүнчө айтабыз, акыйкатта буюмуңду сатып албайм, мен албайм деп экөө келишип алып айткан болсо, анда ал соода болбойт. Эгерде келишпестен экөө соода кылган болсо, себеби ал соода болуп калат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн адам баласы эhtiyat болуш керек, абайлаш керек. Эгерде тамаша иретинде соода кылган болсо, аны менен дагы бай болбойт, себеби ал жерде ыраазычылык жок. Тиги мажбур болгондо ыраазычылык жок болгондой эле, мажбур эмне тамаша иретинде болгон, мазак ниетинде болгон учурда дагы соода болуп эсептелбейт. Экинчи маселе бул ыраазычылыгы табылбаган болсо эмне болот десе, ыраазычылыгы табылбаса бай фасык болот. Бай фасыктын өкмүнө аны фасык кылыш керек. Аны бузуш керек. Батыл бай бар, фасык бай бар. Аны бузуш керек дагы, кайрадан байды дүрүс кайрадан соода кылыш керек. Бирок бир адам бай фасык болгондон кийин байды бузган жок. Соода болду. Соода болуп бойдон калды. Калгандан кийин эми эмне болот? Мүлкү сабыт болобу десе, мүлк сабыт болот. Бирок мүлкү хабис болот. Ошол буюмга ээси болот. Ошонун ээси болот, бирок мүлкү хабис болот. Аны бузганга туура келет. Ушул маселеде Хазылдын тамашалап айткан сооданын маселеси башкачараак. Тамашалап айткан учурдагы соода бул бай фасык эмес. Бул хукман бай батыл. Бул хукман бай батыл. Түшүнүңөрбү? Бул бай сахихке кирбейт, фасыкка кирбейт. Бул жерде такыр бай болбойт. Ал эми башка учурларда ыраазылыгы жок, тартып алды, мажбурлап сатып алган учурларда ал эмне болот? Болот. Ага бирок хабис. Тиги нааразы болуп калды да, нааразы болуп алдың, жакшы буюм эмес. Бирок сенин мүлк менен кирет. Бирок жакшысы аны кайтарып берип, сооданы кайрадан кылып, ошол айткан соодага бергени жакшыраак. Бирок мүлк калып кетсе, мүлккө ээ болосуң, бирок мүлкүл хабис, сага келген мүлк жакшы жол менен эмес, жаман жол менен келип калган буюм болуп эсептелет. Андан кийинки маселе, бай боюнча дагы бир ахам маселе, буюу соодада негизи маани каралат. Алфаз каралбайт. Лафыз сүйлөгөн сөзүнгө маани берилбейт. Маанага баа берилет. Болуп аткан иш чаранын маанасы кандай? Ошого баа берилет. Бул буюуда гана болот. Башка кээ бир келишимдер бар, талак, итак, башка келишимдер, окуттар, аларда алфаз эске алынат, лафыз эске алынат. Бул дагы аябай керектүү маселе, билип алгыла. Буюуда, китабыл буюу, соода китебинде бизне негизинен маани эске алынат, алфаз эске алынбайт. Мисалы, бир адам айтты, мына үйдү сага саттым деди үйдү. Саттым деген жок, белек кылдым деди. $100, $1000 белек кылдым деди. Эми эмне болду десе, уламалар айтат, бул бай болду дейт, соода болду дейт. Түшүнүңөрбү? Бул соода болду. Айткан сөзү, мен муну сага хадия кылдым, белек кылдым деп атат. Сөзгө карабайбыз биз. Биз мааниге карайбыз, болуп аткан иш чараны карайбыз. Иш чара бул не болду? Хадия бил айваз болбойт. Хадия бил айваз болгон нерсе бай болот. Түшүнүңөрбү? Хадия бил айваз, хадия берсең белек, экинчи тарафтан дагы бирдеке берсе ал хадия бил айваз деп айтылат. Хадия белек бил айваз болсо, ал эмне болот? Ал соода болот. Ошон үчүн сага хадия кылдым, белек кылдым, ушунча акчага десе, аны биз сөзгө карабайбыз. Ал мааниге карайбыз, ал келишимдеме деп келишим кылабыз. Бул соода келишими дейбиз. Эми буга сооданын өкмү жүрөт. Сен ошол нерсени белек кылдым дедиң, саттың аны. Хадия сөз менен де сатса болот. Эваз алдың, саттың. Ал сенин буюмуң болду. Эми ушул жерде эмне болот? Хадиянын эмес,
Эми сооданын өкүмдөрү тура келет. Бүт бардык сооданын өкүмдөрү тура келет. Мисалы, жери саттың, жер сатканды айттың, саткан жоксуң, айттың, жерди мынаны мен сага $1000 хадия кылдым дедим, жерди. Биз айтабыз, сөзгө каралбайт, эмнеге каралат? Мааниге каралат дегенбиз. Маани эске алынат. Ошонун негизинде эмне болду бул? Бай болду, сода болду. Сода болгондон кийин ал мүлк болду. Эми шариатта хакку шуфа деген маселе бар. Хакку шуфа дегени бир адам өзүнүн жерин, үйүн сатса, кошунасы эң биринчи алган акысы бар. Шариат ушул акыны берет. Себеби ал чоңойткусу келет, баласына уйгузгусу келет. Ошон үчүн шариат айтат, биринчи акысы бар дейт. Хадия кылган учурунда, сатканы десек эми жерин, үйүн саттыбы? Эми эмне болот? Хакку шуфа сабыт болот буга. Белек кылдым деп атат. Бирок хакку шуфа сабыт болот. Себеби болгон окуя, болгон маселе эмне болду? Келишим. Бул бай болду, сода болду. Түшүнүктүбү? Эгер ошол эле сүрөттө бирөө өзүнүн жерини бирөөгө, жакын досуна, тууганына хадия кылса, белек кылган болсо, эми ал белек болот. Эми хакку шуфа жок. Бая кошунасы мен алганга акым бар эле деп чыга албайт. Себеби сода болгон жок, ал эмне болду? Ал хадия болду. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн буюу содада негизги нерсе мааниге каралат. Болуп аткан нерсенин маанасына каралат, ал жердеги сөйлөгөн сөзгө, лафызга каралбайт, алфазга каралбайт. Бул өтө ахам эреже. Түшүнүңөрбү? Мен сага ушунчага белекке бердим десе деле ал эмне болот? Сода болот. Ошол эле сүрөттө карагыла, эми сода болот дедик. Бирөө жерин сатты, $100,000 сатты. Саткандан кийин не болду? Сода болду айттык буну биз. Сода болгондон кийин эми туура эмес чыгып калса, буюм. Тигинин кайтарган акысы бар. Кайтарган акысы бар. Мен алдым эле, бул жериң мага жакпай калды, буюмуң жакпай калды деп кайтарган акысы бар. Бул сода болгондун далили. Түшүнүңөрбү? Ошол эле мусулда сен бирөөгө белек кылып берсең, белек кылып бергенден кийин тиги адам бул белегиң мага жаккан жок, хадияң мага жаккан жок десе, кайтарган акысы жок. Хадия бердиң, иштеге алган жоксуң да. Бердиң, жакса иштеп, жакпаса бирөөгө берип кой. Бирок кайтара албайсың аны. Ал эми содада сатып алган нерсеңди, буюмуңду жакпай калса, кайтарганга акың бар. Айып чыгып калса, айып менен башка себептер менен кайтарганга акың бар. Демек, не болду? Буюуда, китабул бую, сода китебинде негизинен не эске алынат экен? Маани эске алынат, алфаз, айтылган сөздөр эске алынбайт, маанасы байды түшүндүргөн сөздөр менен, бардыгы менен сода боло берет. Белек кылдым, хадия кылдым деп бирөөгө бир декен саткан болсо деле, аны биз эмне дейбиз? Шарият боюнча сода болду деп айтабыз. Буга түшүнүңөрбү? Бул дагы өтө зарыл маселелердин бирөөсү. Дагы бир маселе, содада акыдан баягы сатуучу алуучунун ыраазылыгы шарт болду. Сөз сүйлөшүлүк эске алынбайт деп атабыз. Сөздүн зарылчылыгы жок, негизги маани болсо болду деп атабыз. Дагы бир мисал буга, кээ бир учурларда эки тараф ыраазы болот, ортодо сүйлөнбөйт. Сатуучу да сүйлөбөйт, алуучу да сүйлөбөйт. Бирок ортодо сода болот. Буну эмне дейбиз шариатта? Байбит таати, бул да жайыз. Мисалы, дүкөнгө кирдиң дагы, не кылдың? 1 килограмм un алдың. Ап келип койдуң дагы, сен жазылып турат баасы. Төлөп кеттиң. Төлөп койдуң. Тиги да сүйлөгөн жок, сен да сүйлөгөн жоксуң. Сатуучу айткан жок, мынча баасы деп, сен дагы канча деп сураган жоксуң, бирок сода болду. Сода болду. Бул не? Байбит таати деп айтылат буну. Бул аябай көп бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бүт чоң баягы эмелерге кирсең, маркетте ушундай болот. Өзүң көрөсүң дагы баасын, жакшы алып келесиң дагы, төлөп коесуң болду. Эч ким сүйлөбөйт. Ошон үчүн содада негизги нерсе эки тараптын ыраазылыгы шарт. Сүйлөбөсө деле экөө ошого нерсеге ыраазы боло берсе сода боло берет. Түшүнүңөрбү? Соданы түшүндүргөн сөздөрдү сүйлөгөн болсо деле сода болуп кете берет. Азыр айттык, хиба, белек, башка сыйкалар менен деле сода боло берет. Ошон үчүн содада кээде эки тараф ыраазы болот, бирок ортодо сүйлөнбөйт. Эч ким сүйлөбөйт, саттым, алдым дебейт, бирок эки тарап ыраазы болсо, тиги акчасына ыраазы алган, тиги буюм сатканына ыраазы, сода боло берет. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе, бул да жакшы эреже экен. Тафарруку сафака деген маселе бар. Сафака фис сафака, тафарруку сафака деп айтылат. Содада байы менен муштари, сатуучу, алуучу экөө бир нерсеге келишим кылыш керек. Келишимде бир нерсеге токтош керек.
Сатуучу башка наркты айтып атат, алуучу башка нерсени айтып атат, соода болбойт. Соода болбойт. Соода болуш үчүн экөөнүн ниети, экөөнүн максаты тең чыгыш керек, барабар чыгыш керек. Бирөөсү А десе, бирөөсү Б десе, соода болбойт ал. Мисалы, не болду? Сатуучу айтып атат, "Могу китепти мен сага саттым 10 сомго" деп атат. Алуучу айтып атат, 8 сомго алдым дейт. Соода болбойт. Соода болгон жок. Себеби тиги 10 сомго саттым деди, бул 10 сомго алганга даяр эмес. 8 сомго алдым деп атат. 8 сомго тиги сатканга даяр эмес. Ошон үчүн соода болбойт. Эми соода боло турган болсо анын түрү тиги адам айтыш керек, "Макул, мен 8 сомго ыраазымын" десе, соода болот эми. Бул акты жадид болот. Түшүнүңөрбү? Бул не болот? Жаңыдан келишим болот. Акты жадид, жаңыдан келишим болот. Башында айткан соодасы ал рафыз болду, ал жокко чыкты. Себеби ал 10 сом деди эле, тиги көтөргөн жок, алган жок. Аны четке калкты дагы, "Мейли анда сен 8 сом сатамын" десе, эми бай болот. Болбосо болбойт. Мына ушуну тафарруку сафака деп айтылат. Келишим бир эле болуш керек. Bir kelişim болуш керек. Экөөнүн, сатуучунун жана алуучунун экөөнүн көздөгөн максаты бирдей чыгыш керек. Бирөөсү А десе, бирөөсү Б десе, соода болбойт, кайра айтабыз. 10 сом десе, бул 8 сом десе болбойт. Илла некен? Тиги тарафтагы "Мейли, мен 8 сомго ыраазымын" десе, жайыз. Бул эми бай менен муштардын ортосундагы окуя. Дагы экинчи сүрөтү бай сунуш кылды. Экинчи сүрөтү муштари. Сатып алуучу эмне кылып атат? Сунуштап атат. Ушунчага сатып алдым деп атат. 10 сомго сатып алдым деп атат. Тиги айтат байы, сатуучу 10 сомго мен бербеймин деп атат. 15 сомго берем деди. Соода болбойт. Эми сатып алуучу "Мейли, мен 15 сомго алганга даярмын" десе, эми соода болот. Анда акты жадид болот. Жаңыдан келишим болот. Жаңыдан келишимдин негизинде бул соода болуп эсептелет. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн тафарруку сафака фи сафака дегенин бир келишимдин ичинде экинчи келишим болбош керек. Же болбосо бир келишимди бузбай туруп, экинчи келишим башта бербеш керек. Анда бай болбой калат. Мисалы, кээ бир учурларда 3-сүрөтү бар. Эки нерсени чогуу сатат. Эки нерсени чогуу сатат. Айтат, "Мынабу китеп, мынабу калем экөөбү 10 сом" дейт. 10 сом дейт. Сен айтып атасың, "Мен экөөнү эмес, бирөөнү аламын" дейсиң. Бирөөнү алам дейсиң. Бирөөнү алам дегенде сен бирөөнү 5 сомго алам дедиң. 5 сомго алам дедиң. Бай болбойт. Түшүнүңөрбү? Себеби не болду? Маби мажхул болуп калды. Сатылуучу товар мажхул болуп калды. Себеби экөөнү 10 сом деген менен экөөнүн баасы бирдей эмес. Бул да 5 сом, бул да 5 сом деген жери жок ал. Мүмкүн бул 8 сом, тиги сен алган нерсе 2 сом болушу мүмкүн. 3 сом болушу мүмкүн. Маби мажхул болуп калды. Ошон үчүн бай болбойт. Ошол эле сүрөттө айткан болсо, "Мына экөөнү сатам, ар бири 5 сомдон 10 сом" десе, эми мен не кыламын? Бирөөсүн алам десе, анда дурус. Ар бир товарды өзүнчө баасын айтты ал. Ошого сен ыраазы болдуң. Эми китеп менен калем деди, китепти алдым, 5 сомго алып кете бер, сеники ал. Себеби бунун баасы чечилди, 5 сом экени. Тигиники дагы 5 сом экени чечилди. Ал эми дөң соода кылганда баардыгын жалпы айткан болсо, эми аны эмне кылганга болбойт? Ажыратуу мүмкүн болбосо, макил, маузун болбосо, анда бай болбойт. Албетте макил, маузун болсо бай боло берет. Макил, маузун билесиңерби? Вазынга, таразага коюлган нерселер болсо, буюмдар болсо, анда боло берет. Түшүнүңөр, мисалы будай сатты, будайды айтты, "Мына ушул 100 килограмм 10 сом" деди. 1000 сом деди мисалы. Айттың 5 сомго алам десең, анда жарымыны бөлүп берсе болот аны. 50 килограммды бөлүп берсе болот. Ал макил, маузун, аны бөлүшсө мүмкүн. Аны ажзасы болот, аны бөлүп коюш мүмкүн. Түшүнүңөрбү? Ал эми бөлүнбөй турган нерсе, жинстары бир эмес, башка маузун, макил болбогон нерселерди, анда эгерде ар биринин баасын өзүнчө айтпаса, соода болбойт. Бай фасд болот. Анда ар бирин өзүнчө айтыш керек, же болбосо эмне кылыш керек? Экөөнү чогуу алыш керек. Экөөнү ушунчага алам деп ыраазы болуш керек. Жана маби менен саман, акча жана товардын ортосунда соода болуп аткан учурларда негизги нерсе ошол ишара кылган нерсеге байланат. Ишара кылган нерсеге байланат. Ал саны эсепке алынбайт деген маселе бар экен. Бул маселе мындай болот. Кээ бир учурларда сен бирдеке сатсаң, ишара кыласың. Мону нерсени саттым дейсиң.
Анын içinde канча бар екен айткан жоксуң. Тиги адам алдым деди. Бай болду. Сода болду. Азбы көппү ал каралбайт. Мисалы, сен не кылдың? Дүкөнгө кирдиң дагы эме алдың, тукум алдың, жумуртка. Пакетте турат, 10 деп ойлодуң. Ушул канча десең, тиги айтты 100 сом деди. 100 сом деди. Анан сен алдың дагы үйгө апардың, апарып карасаң 11 дана экен. Канча экен? 11 чыгып калды. Бирөө эмне болот десе, сеники болот ал, халал. Сеники халал. Себеби ал ишара кылган нерсени сатты сага. Ушуну сага 100 сом саттым деди. Түшүнүңөрбү? Ал сеники болот. Сен аны жей бересиң. Ал байники эмес, муштариники. Ошол эле учурда 9 чыгып калды. 10 деп күмөн кылып алгансың. Алып бардың, үйгө апарсаң, канча чыгып калды? 9 чыгып калды. Эми 9 чыгып калды деп, мага бир жумуртканын тукумун акчасын бер деп бара албайсың. Себеби ал эмне болду? Бай ошо нерсеге болду. Ошо турган пакеттеги немеге болду? Жумурткага болду. Ошо менен калат эми ал. Түшүнүңөрбү? Бир маселе бул. Экинчи маселе, ушул эле сүрөттө айтты, мына жерде 10 жумуртка бар, тукум бар, ар бири 10 сомдон деди. Ар бири 10 сомдон деп айтты. Эми бунун маселеси башка. Эми сен алдың 10 деп эсептеп алдың, өзүң үйгө барып эсептесең 12 чыгып калды, 11 чыгып калды. Эми чыгып калган артыкча кимники? Байыңники. Акчасын берген жоксуң сен. Сен апарып айтасың, мен 10 алышым керек эди, 12 бар экен, 11 экен, мына экөө сиздики деп кайтарып бересиң. Түшүнүңөрбү? Же болбосо алып бардым, үйгө апарсаң 8-9 чыгып калды, 10 чыккан жок. Эми барып айтасың дүкөнчүгө. Мен алганда 9 чыгып калды, 8 чыгып калды, 2 жумуртка жетпей калды, мага кайтарып бер дейсиң. Түшүнүңөрбү? Байдагы маселе, эгерде бир нерсени ишара кылып, мына нерсе деп алынган болсо, ичиндеги ар биринин баасы айтылбаган болсо, анда ошолго бай болот, болду. Анын ичиндеги сан эске алынбайт. Көп чыгабы, аз чыгабы, ал сатып алуучу ошо ыраазы болду, ошону колуп кала берет. Ал эми баягы товарды ар бири мынчадан деп айткан болсо, бөлүп, анда эсептейсиң. Эсептеп, кем чыкса барып кайтарып аласың. Көбөйүп калса, көп чыкса кайтарып бересиң. Тиги байынын немеси ал мүлк. Түшүнүңөрбү? Бул дагы көп кездешет, ошон үчүн сооданы каралат. Соода кандай болду? Ошого жараша өкүмү чыгат. Андан кийинки маселе, соода мутлак болот, муаккат болбойт. Вактылуу соода болбойт. Мына нерсени сага мен 1 айга саттым, 10 жылга саттым, 2 жылга саттым десем, соода болбойт. Саттыңбы? Саткандан кийин ал мутлак болот, ошонун мүлкү болот. Соодада вакыт жок. Муаккат соода деген жок, вактылуу соода жок. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн соода мунаны буюм мен 10 жылга саттым деген соода болбойт. Албетте уламалар айтат, бир сүрөтү бар. Адам өмүрү анчалык жашаш мүмкүн болбогон, өтө узун мөөнөт койгон болсо, анда соода боло берет. Мисалы айтты, мына нерсени китепти сага 200 жылга саттым деди. Адатта 200 жылга чейин эч ким жашабайт. Туурабы? Бул деген сөзү биз эмне деп түшүнөбүз? Түбөлүккө сат деп түшүнөбүз. Анда эске алынбайт дагы, бул түбөлүк ошолуку болуп калды деген маселе чыгат дагы, бай боло берет. Бирок 10 күнгө, 1 айга, 1 жылга, 10 жылга, 15 жылга саттым, кийин кайтарып алам десе, соода болбойт. Бай болбойт. Байда мутлак болуш керек. Вакыт белгиленбеш керек. Вакыт белгиленген соода ал соода эмес. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн байдын дагы бир эрежеси мутлак болуш керек. Ага вакыт белгиленген болбойт. Илла кээ бир сүрөттөрү вакыт канча болсо, өтө узун мөөнөт, анын учурда адам баласы жашашы мүмкүн эмес. Анда ал байды түбөлүк бай деп түшүнөбүз дагы, бай дурус боло берет. Андан кийин дагы бир маселе бар, бай бил вафа деп коет. Бай бил вафа бул азыркы күндө бизде дагы көп колдонот. Элдер немени байды кылышат, сооданы. Мында билип алгыла, бай бил вафа дегени бир буюм сатат. Сатып айтат, кайра өзүм алам ушуну дейт. Түшүнүңөрбү? Мисалы көбүнчө машина саткандар айтат, "Но машинаны сага саттым" дейт. Сага саттым мынаны дейт, 500 миңге, 1 миллионго саттым дейт. Анан өзүмдө акча болгондо кайра кайтарып алам дейт. Азыр акча жок, сатып атам. Бул машина мага жагат, башка болот. Кайра акча болгондо эмне кылам? Кайтарып алам дейт. Мына ушундай сооданы бай бил вафа дейт. Түшүнүңөрбү? Бай бил вафа дейт. Бул дагы нажайыз. Бул нажайыз азыркы эреженин негизинде. Себеби вактылуу бай болбойт.
Вактылуу бай болбойт. Түшүнүңөрбү? Буну имам Шами рахматулла алей Фатава Шамиде түшүндүрөт. Бул негизи тиги сатуучуга эмне керек болот? Карыз керек болот. 500 000 карыз керек мисалы. Карыз жөн бербейт бирөө. Анан берген адам карыздын үстүгө акча эмне кылат? Алгысы керек болот. Ана ошол учурда ойлоп чыккан хыйла болот бул. Негизи бул рахым болот. Бул акча эле керек болуп атат, акчанын ордуна эмне кылып атат? Машинаны рахын күрөөгө коюп атат. Коюлган күрөөдөн пайдаланганга болбойт. Залогдон пайдаланганга болбойт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бул нажайыз соодага кирет. Ошон үчүн бай бил вафа, мынуңду мага бериптир, сатып алам, сатам, сага кайра сатып алам мен өзүм деген шарт менен болсо, ал бай болбойт. Себеби вактылуу бай деген жок. Кайра кайтып сатып алуу деген бай болбойт. Албетте, сен саттың, саткандан кийин кайра алам деген шарт койгон жоксуң. 1-2 жыл өттү, базарга барсаң, ошо машинең турат. Сага жагат эле ошо машинең, чыгып калыптыр базарга, тиги адам сатып атыптыр. Мурда шартташкан эмессиң, ваада кылган эмессиң. Кайтарып алса болобу, десе болот эми. Ал башка маселе. Түшүнүңөр, бул бай бил вафа эмес. Бай бил вафа келишимдин башында эле айтылат. Келишимдин башында эле мен сага сатып атам, бирок муну кайра өзүм алам деп айтат. Бул нажайыз. Түшүнүңөрбү? Мындай соода болбойт. Себеби муаккат соодага кирет. Муаккат сооданын шариатта неси жок, орду жок, шариат уруксат берилбейт. Бул акыйкатта соода маселе рахын. Yani залог коюп, ошол залогдон пайдалануу болуп калат. Ошон үчүн уламалар буну тыюу салышкан. Түшүнүңөрбү? Демек, эмне болду? Соода мутлак болот. Ал түбөлүккө болот. Алдың сенин буюмуң ал. Каласаң жейсиң, каласаң жейсиң, кийесиң, сатасың, эмне кылсаң кыласың. Ал вактылуу болбойт. Вактылуу буюмду берип сатып алуу, кайра алуу деген жок. Вактылуу берилген нерселер болот. Бирөөгө бересиң, пайдаланып кайра алган. Аны ижара дейт. Ал өзүнчө керет. Ижарада ошо манфааттан пайда көрөсүң. Вактылуу бирөөгө бердиң 1 жылга, 2 жылга жашап тур, минип тур деп. Ал ижара болот, ал маселе башка маселе, бай маселеси башка маселе. Түшүнүңөрбү? Ошондой эле эмне болду? Байда негизги эки келиштин ортосундагы маана каралат. Маани каралат. Сөз каралбайт. Айтылган сөздөр каралбайт. Хиба деген сөз менен, белек деген сөз менен дагы эмне боло берет? Соода боло берет, айтып өттүк. Түшүнүңөрбү? Кээде эки тарап сүйлөбөсө деле, экөө разы болсо, соода боло берет. Бай бит таати, аны да айттык. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бай маселеси аябай татаал. Өтө кыйын. Шариятыбыз Алла жазайы хайыр берсин. Алла субханаху таала бизге ушундай бир шарият берген. Бүт бардыгын иликтеп, эмне кылган, жиликтеп койгон. Бардыгын көрсөтүп айтып койгон. Ушул соода менен соода кылсак, уруш, талаш, жанжал болбойт. Эчтеке болбойт. Ошон үчүн разылык биринчи очеретте. Разы кылып болбосо, анын малын тартып алба. Колуну кысып, колуну оорутуп, колуну силкип, мажбурлап малын алба. Бирдекени алыш үчүн анын колун силкиштин шарт эмес. Түшүнүңөрбү? Разы болсо ал берсин, разы болсо бербей койсун. Ошон үчүн шариатта негизги нерсе эки товарды, бир товарды экинчи товарга алмаштырганда сөзсүз түрдө эмне шарт экен? Эки тараптын разылыгы шарт. Allah subhanahu wa ta'ala to'g'ri taq sooda qilganga barizga tavfiq bersin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.